اب سنیے اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ بہت آسان ہے کہہ دینا اللہ ہر جگہ ہے. لوگ عقیدہ رکھتے ہیں یہ شرکی عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ. اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو. ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا عقیدہ ہے, وہ کہتے ہیں آتما اور پرماتما دونوں ایک ہی ہے. ایشورتو کا منشیتو میں پرنت ہونا. وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کے اندر جو روح ہے یہی اللہ ہے, یہی ایشور ہے. یہ عقیدہ انتہائی گھٹیا عقیدہ ہے. اللہ ہر جگہ نہیں ہے, اللہ عرش پر ہے. خود قرآن کہتا ہے تم استوى علی العرش, اللہ عرش پر مستوی ہے, اللہ عرش کے اوپر ہے, اللہ عرش پر ہے. اب عرش کہاں ہے ذرا یہ دیکھیے گا. تھوڑی سی بات ہے, بات آگے بڑھاؤں گا میں, پہلے ہی سمجھ لیجئے گا عرش کہاں ہے. پہلے آسمان کے نیچے جو 3 کہکشائیں ہیں, سب سے نزدیک والی کہکشاں, اس نزدیک والی کہکشاں کی روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں. سب سے نزدیک میں جو کہکشاں ہے اس کی روشنی زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں. میڈیم بیچ میں جو کہکشاں ہے اس کہکشاں کی روشنی کو زمین پر آنے میں 10 ارب سال لگتے ہیں. 10 ارب سال. جبکہ روشنی کی رفتار کتنی ہے ذہن میں بٹھائیے گا. میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں میں نے کیا بتایا ہے, یاد رکھیے گا. جس کی گردن جھکی ہوگی اسی کو پہلے کھڑا کروں گا. کہ قریبی کہکشاں کی روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں. میڈیم بیچ میں جو کہکشاں ہیں اس کہکشاں کی روشنی کو زمین پر آنے میں 10 ارب سال لگتے ہیں. اور روشنی کی رفتار کتنی ہے, یعنی کتنی تیز اسپیڈ سے وہ روشنی چل رہی ہے, تب اس کو 10 ارب سال لگتے ہیں. ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ میل. اس سے پہلے کے سائنٹسٹ لوگ تحقیق کر کے کہتے تھے 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل. موجودہ سائنس کہتی ہے 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کی رفتار سے روشنی چلتی ہے, تب اس کو زمین پر آنے میں کتنا سال لگتا ہے 10 ارب سال. آنکھ بند کرو کھولو 1 سیکنڈ ہو گیا. آنکھ بند کرو کھولو 1 سیکنڈ ہو گیا. اتنی دیر میں کتنی رفتار طے کر لی روشنی نے 3 لاکھ میل. 60 سیکنڈ میں 1 منٹ میں کتنی رفتار ہو گئی, 1 گھنٹے میں کتنی ہوگی, 1 دن میں کتنی ہوگی, 1 ہفتے میں کتنی ہوگی, 1 مہینے میں کتنی ہوگی, 1 سال میں کتنی ہوگی, 1000 سال میں کتنی ہوگی, 1 لاکھ سال میں کتنی ہوگی, 1 ارب سال میں کتنی ہوگی. 10 ارب سال لگتے ہیں. جبکہ یہ بیچ والی کہکشاں ہیں, ابھی اس سے اوپر سب سے آخری کہکشاں تو ابھی باقی ہے. اس روشنی کو زمین پہ آنے میں 10 ارب سال لگتے ہیں. اور سب سے اوپر جو کہکشاں ہیں موجودہ سائنس کہتی ہے اس روشنی کو چلے ہوئے آسمان سے, اس روشنی کو کہکشاں سے چلے ہوئے 20 ارب سال تو ہو چکے ہیں, لیکن اس کی روشنی ابھی تک زمین پر نہیں آئی ہے. یہ پہلے آسمان کے نیچے کی کہکشاں کا حال ہے, ابھی پہلا آسمان نہیں آیا. 20 ارب سال پہلے آخری کہکشاں کی روشنی چلی تھی, لیکن 20 ارب سال گزر جانے کے بعد بھی ابھی وہ روشنی زمین پر نہیں آئی. ابھی اس کو کتنا اور عرصہ لگے گا کچھ پتا نہیں ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ابھی کوئی پتا نہیں ہے کہ کتنے سال اور لگیں گے اس کو زمین پر آنے میں. اس کے اوپر اور بہت اوپر پہلا آسمان, پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر آپ جائیں گے تو پھر عمر لگے گی 500 سال. پہلے آسمان پر پہنچیے آپ, اس کے بعد پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر جائیں گے تو پھر عمر چاہیے 500 سال. دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان پر جائیں گے تو پھر عمر چاہیے 500 سال. تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان پر جائیے پھر عمر چاہیے 500 سال. چوتھے سے 5ویں پر 500 سال, 5ویں سے 6 پر 500 سال, اور 6 سے 7ویں پر 500 سال. اب 7ویں آسمان کے اوپر بھی ابھی عرش نہیں آیا. پڑھی حدیثیں بخاری وغیرہ کی,
7वें आसमान के ऊपर फिर 500 साल का सफर करिए तो एक समंदर, अल्लाह ताला का अर्श पहले समंदर में था, अल्लाह का अर्श पहले समंदर पे था। हदीसें हमें यही बताती हैं, 7वें आसमान पर सफर करने के बाद 500 साल का, उसके बाद में आएगा समंदर, फिर उस समंदर को क्रॉस करिए 500 साल में, उसके बाद फिर सफर करिए, समंदर को क्रॉस करने के बाद फिर अर्श का नंबर आता है, फिर सफर करिए 500 साल का, फिर अल्लाह का अर्श, उस अर्श पर अल्लाह। जब औस इब्न सामित ने अपनी बीवी खौला बिन्त सालबा से जिहार कर लिया, जब औस इब्न सामित ने अपनी बीवी खौला बिन्त सालबा को अपने ऊपर मां की तरह हराम कर लिया, और सुनिए मंजर, अंत अलैया कज़हरी उम्मी, गुस्से में कह दिया तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम हो गई। गुस्सा ठंडा हुआ तो अल्लाह के नबी के पास भेजा, दरवाजा खटखटाया, अल्लाह के नबी ने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला तो हजरत आयशा खड़ी हैं। खौला बिन्त सालबा कहती है मैं आपके नबी से, अल्लाह के रसूल से मैं मिलने आई हूं, इजाजत मिलती है। अल्लाह के नबी और खौला बिन्त सालबा गुफ्तगू कर रहे हैं। खौला कह रही हैं आए अल्लाह के नबी, मुझे मेरे शौहर ने मुझे अपनी मां की तरह हराम कर लिया है, गजब हो गया है, बच्चों को कौन खिलाएगा पिलाएगा, हमारे लिए कोई रास्ता बताइए, हम क्या करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब कोई रास्ता नहीं है, अब तुम अपने शौहर पर हराम हो चुकी हो, तुम उनके लिए जायज नहीं हो, अब तो तुम हराम हो चुकी हो। अल्लाह के रसूल के पास कोई वही नहीं आई थी, अभी तक कोई अहकाम नाजिल नहीं हुए थे, इसलिए अल्लाह के नबी मना कर दिए। हजरत आयशा फरमाती हैं मैं उसी हुजरे में, उसी कमरे में कोने में बैठी हुई थी, मुश्किल से 2-3 मीटर की, 2-3 गज की दूरी होगी, 2-3 गज कितना हुआ, जैसे ये मोबाइल स्टैंड लगा हुआ वहां, और यहां हजरत आयशा कहती है मैं बैठी हुई थी वहां, अल्लाह के नबी और खौला बिन्त सालबा बातें कर रही हैं। वो दोनों इतनी आहिस्ता बातें कर रहे हैं, वो दोनों इतनी आहिस्ता गुफ्तगू कर रहे हैं कि लम अस्मा कलामहुमा, कि उन दोनों की गुफ्तगू को मैं सुन नहीं पा रही थी, उन दोनों की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, मुझे पता नहीं कि वो दोनों क्या बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, खौला क्या शिकायत कर रही हैं और अल्लाह के नबी क्या जवाब दे रहे हैं। फरमाती हैं कि उन दोनों की गुफ्तगू को मैं सुन नहीं पा रही थी। आसमान से जिब्राइल आए, फरमाया आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस गुफ्तगू को तुम्हारी बीवी नहीं सुन पा रही है, हजरत आयशा को पता नहीं है कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं, उस औरत की गुफ्तगू को अल्लाह ने सुन लिया। कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उस औरत की फरियाद को सुन लिया, अल्लाह ने उस औरत की दुआ को सुन लिया जो आपसे अपने शौहर के बारे में बात कर रही थी और बहस कर रही थी, तकरार कर रही थी और आपसे कह रही थी कोई रास्ता निकालो। आपकी बीवी आयशा तो सुन नहीं पा रही हैं, उसी कमरे में है लेकिन सुन नहीं पा रही हैं। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। आप अंदाजा लगाइए कितनी बुलंदी से, कितनी ऊंचाई से। अभी पहले आसमान की दूरी बताई मैंने ना, करीबी कहकशां, मीडियम बीच की कहकशां और आखिरी कहकशां, उसके बाद पहला आसमान, उसके बाद दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7वें आसमान के ऊपर समंदर और समंदर के ऊपर अल्लाह का अर्श। इतनी बुलंदी पर होने के बावजूद वो कह रहा है कि मैं तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। यह है पावर, यह है ताकत। वहां लोग क्या बातें कर रहे हैं जर्जीस के कानों में नहीं जा रही है, और जर्जीस क्या बोल रहा है आप भी बगैर माइक के नहीं समझ पा रहे हैं और नहीं सुन पा रहे हैं। इस पिंडाल के बाहर उस तरफ औरतें हमारी मां बहनें आई हुई हैं बगैर माइक के, वो भी जर्जीस की आवाज नहीं सुन सकती, क्योंकि सुनाने वाला भी कमजोर और सुनने वाला भी कमजोर। लेकिन अल्लाह को जब कोई पुकारता है तो पुकारने वाला कमजोर होता है, सुनने वाली जात कमजोर नहीं होती। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह का वजूद हर जगह है। हम अपने दिल में झांक कर देखें तो वहाँ भी अल्लाह मिलता है। जब हम अकेले होते हैं तो भी अल्लाह हमारे साथ होता है।
جب ہم رو رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے آنسوؤں کا گواہ اللہ ہوتا ہے۔ جب دنیا ہمیں چھوڑ دیتی ہے تب بھی اللہ اپنے دامن میں نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہر جگہ ہے، لیکن سب سے زیادہ وہ ان دل میں ہے جو اسے یاد کرتے ہیں۔ آج ہم اللہ کو یاد کریں، اس کے وجود آج ہم اللہ کو یاد کریں، اس کے حضور گڑ گڑائیں، روئیں، توبہ کریں، کیونکہ اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اور اگر اللہ نہ ملا تو سب کچھ ہونے کے باوجود ہم خالی ہیں۔ زندگی میں پریشانی آئے تو گھبرانا مت، صرف اتنا یاد رکھنا، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تیرے درد سے واقف ہے۔ بس اسے پکار ایک بار دل سے، وہ عرش اعلیٰ پر بھی ہے اور تیری دعاؤں میں بھی ہے۔ اللہ سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنے قریب بنا لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔